गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अज लैके आए हैं तुहाडी फेवरेट मैगा क्विज। इस विच 45 यानी 45 क्वेश्चन होणगे ते तुसीं 45 क्वेश्चनस दे उत्तर देने हैं। एक कागज़ ते आराम दे नाल इन्हां दे आंसर लिख के उसकी पिक खिंचनी है तो WhatsApp नंबर जो शो हो रहा है उस उत्ते भेज देनी है। काम इत्थे नहीं खत्म होना, जदों सोल्ड क्विज आऊगी तुसीं उस नाल मिला के भी अपने अंक ईमानदारी नाल लगा के WhatsApp ग्रुप विच वो पिक सेंड करनी है। अज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। तुहानूं पता ही है ये लैसन आपां पिछले 4 दिनों कंप्लीट किया क्विज के रूप में, अते वो चारे लिंक तुहानूं क्विज तो पहला फॉरवर्ड कर दिते गए सी। हुण मैनूं पता तुसीं पूरी तैयारी नाल हो। चलो आ गया पहला सवाल। सवाल है, भारतीय संविधान द्वारा भारत के नागरिकों नूं किन्ने मौलिक अधिकार दिते गए हैं? हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू इट्स सिटीजन्स? भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों नूं किन्ने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? इसके ऑप्शन हैं बेटा A4, B5, C6 और D7। A4, B5, C6 या D7। अगला प्रश्न है बेटा, कैबिनेट मिशन ने किस साल विच भारतीय लोगों लई मौलिक अधिकारां की सिफारिश की सी? इन विच ईयर डिड कैबिनेट मिशन रिकमेंड फंडामेंटल राइट्स फॉर इंडियन पीपल? किस साल विच कैबिनेट मिशन ने भारतीय लोगों लई मौलिक अधिकारां की सिफारिश की सी? इस दे ऑप्शन हैं बेटा A 1946, B 1947, C 1950 और D 1952। पंजाबी विच A 1946, B 1947, C 1950 या D 1952। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग विच मौलिक अधिकारां नूं शामिल किया गया है? इन विच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिड? भारतीय संविधान के किस भाग विच मौलिक अधिकारां नूं शामिल किया गया है? इसके ऑप्शन हैं बेटा A पार्ट 1, B पार्ट 2, C पार्ट 3 और D पार्ट 4। A पार्ट 1 भाग 1, B भाग 2, C भाग 3 या D भाग 4। अगला प्रश्न है बेटा, किस साल विच बाल गंगाधर तिलक ने ब्रिटिश गौरमेंट नूं स्वराज बिल पास करन लई कहा सी? इन विच ईयर डिड बाल गंगाधर तिलक आस्क द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू पास स्वराज बिल? किस साल विच बाल गंगाधर तिलक ने ब्रिटिश सरकार नूं स्वराज बिल पास करन लई कहा सी? इसके ऑप्शन हैं बेटा A 1885, B 1895, C 1905, D 1915। पंजाबी विच A 1885, B 1895, C 1905 या D 1915। अगला प्रश्न है बेटा, इन्हां विचों किहड़ी गल मौलिक अधिकारां बारे सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फंडामेंटल राइट्स? इन्हां विचों किहड़ी गल मौलिक अधिकारां बारे सही है? इसके ऑप्शन हैं बेटा
ਇਹ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਜਾਂ ਉਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀ, ਇਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਡੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਏ, ਦੇ ਆਰ ਜਨਰਸ। ਬੀ, their objective is welfare of the people. C, they should be based on morality. Or D, all of these. ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? Which of the following is not a fundamental right in India now? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ ਬੇਟਾ, ਏ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਬੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਸੀ, ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਔਰ ਡੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਆਈ ਰਿਪੀਟ, ਏ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਬੀ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਿਬਰਟੀ। C, right to property. Or D, all of these. ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਾਂ ਨੇਚਰ ਹੈ? I repeat, which of the following is the nature of fundamental rights in India? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਹੈ? ਤੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਏ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਹਨ। ਬੀ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਸੀ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਡੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਨ। ਆਈ ਰਿਪੀਟ, ਏ, ਵੈਰੀ ਲੈਂਥੀ। ਬੀ, ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ। ਸੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇਚਰ। ਔਰ ਡੀ, ਆਲ ਆਫ ਥੀਸ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? Which of the following right is also enjoyed by foreigners in India? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ? ਤੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ ਬੇਟਾ, ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਬੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਤੀਸਰਾ, ਸੰਘ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਜਾਂ ਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, A, freedom of speech and expression. B, right to freedom of religion. C, freedom to form associations. Or D, none of these. ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਲਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆਰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਡ ਫॉर ਡੈਸ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਲਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ ਬੇਟਾ, ਏ, ਡਾਕਟਰਸ। ਬੀ, ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ। ਸੀ, ਲਾਇਰਸ। ਔਰ ਡੀ, ਆਲ ਆਫ ਥੀਸ। ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਏ, ਚਿਕਿਤਸਕ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ। ਬੀ, ਸਸ਼ਸਤਰ ਬਲ। ਸੀ, ਵਕੀਲ। ਜਾਂ ਡੀ,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ? Which of the following is the nature of fundamental rights in India? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ? ਤੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ ਬੇਟਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾ, ਬੀ, ਇਹ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ, ਸੀ, ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਡੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਆਈ ਰਿਪੀਟ, they cannot be violated, B, they are limited, C, they are of civilian as well as political nature, or D, all of these? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਡੈਸ਼ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਕੋਰਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਸ ਵਨਸ ਰਾਈਟ is also a fundamental right named as dash। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ ਬੇਟਾ, ਏ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਬੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਾਂ ਡੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। I repeat, A, right against exploitation, B, right to constitutional remedies, C, right to equality, or D, right to freedom। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? Which article of the Indian Constitution refers to rights regarding prisoners? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? Options are A, Article 19, B, Article 20, C, Article 21, or D, ਆਰਟੀਕਲ 22। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਏ ਅਨੁਛੇਦ 19, ਬੀ ਅਨੁਛੇਦ 20, ਸੀ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਜਾਂ ਡੀ ਅਨੁਛੇਦ 22। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? In English, which article of the Indian Constitution provides that no person shall be deprived of his life or personal liberty according to the procedure established by law? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਰ A, Article 19, B, Article 20, C, Article 21, or D, Article 22। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ A ਅਨੁਛੇਦ 19, B ਅਨੁਛੇਦ 20, C ਅਨੁਛੇਦ 21 ਜਾਂ D
अनुच्छेद 22। अगला प्रश्न है बेटा, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਅਧੀਨ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਅੰਡਰ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਰ 6 ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਫਰੀडम ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਅਧੀਨ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? Options are A. Article 19, B. Article 20, C. Article 21 or D. Article 22। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ A ਅਨੁਛੇਦ 19, B ਅਨੁਛੇਦ 20, C ਅਨੁਛੇਦ 21 ਜਾਂ D ਅਨੁਛੇਦ 22। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਇੱਕੋ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, which article of the Indian Constitution prohibits punishment for the same offence more than once? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਇੱਕ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? Options are A. Article 19, B. Article 20, C. Article 21 or D. Article 22। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ A ਅਨੁਛੇਦ 19, B ਅਨੁਛੇਦ 20, C ਅਨੁਛੇਦ 21 ਜਾਂ D ਅਨੁਛੇਦ 22। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਅਧੀਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, which of the following freedom or freedoms are provided under Article 19 of the Indian Constitution? ਦੁਬਾਰਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਅਧੀਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? Options are A. Freedom to form associations or unions, B. Freedom of speech and expression, C. Freedom to assemble peacefully and without arms or D. all of these। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ A. ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਸੰਘ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, B. ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, C. ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜਾਂ D. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? Which article of the Indian Constitution provides the freedom to move freely throughout the territory of India? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਸੰਪੂਰਨ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤੋਂ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? Options are A. Article 19, B. Article 20, C. Article 21 or D. Article 22। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ A ਅਨੁਛੇਦ 19, B ਅਨੁਛੇਦ 20, C ਅਨੁਛੇਦ 21 ਜਾਂ D ਅਨੁਛੇਦ 22। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਿੱਤਾ, ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? Which article of the Indian Constitution provides the freedom to practice any profession or carry on any occupation, trade or business?
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਰ A ਆਰਟੀਕਲ 19, B ਆਰਟੀਕਲ 20, C ਆਰਟੀਕਲ 21 ਔਰ D ਆਰਟੀਕਲ 22। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ A ਅਨੁਛੇਦ 19, B ਅਨੁਛੇਦ 20, C ਅਨੁਛੇਦ 21 ਜਾਂ D ਅਨੁਛੇਦ 22। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਵਸਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? Which article of the Indian Constitution provides the freedom to reside and settle in any part of the territory of India? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਵਸਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਰ A ਆਰਟੀਕਲ 19, B ਆਰਟੀਕਲ 20, C ਆਰਟੀਕਲ 21 ਔਰ D ਆਰਟੀਕਲ 22। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ A ਅਨੁਛੇਦ 19, B ਅਨੁਛੇਦ 20, C ਅਨੁਛੇਦ 21 ਜਾਂ D ਅਨੁਛੇਦ 22। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ? Which article of the Indian Constitution provides that no child below the age of 14 years can be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਰ A ਆਰਟੀਕਲ 23, B ਆਰਟੀਕਲ 24, C ਆਰਟੀਕਲ 25 ਔਰ D ਆਰਟੀਕਲ 26। A ਅਨੁਛੇਦ 23, B ਅਨੁਛੇਦ 24, C ਅਨੁਛੇਦ 25 ਔਰ D ਅਨੁਛੇਦ 26। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਮਨੁੱਖੀ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧੂਆ ਜਾਂ ਬੇਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? Which article of the Indian Constitution prohibits human trafficking and other similar forms of forced labor? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਮਨੁੱਖੀ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਰ A ਆਰਟੀਕਲ 23, B ਆਰਟੀਕਲ 24, C ਆਰਟੀਕਲ 25 ਔਰ D ਆਰਟੀਕਲ 26। A ਅਨੁਛੇਦ 23, B ਅਨੁਛੇਦ 24, C ਅਨੁਛੇਦ 25 ਔਰ D ਅਨੁਛੇਦ 26। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। Which article of the Indian Constitution provides freedom to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes and to preach any religion? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਰ A ਆਰਟੀਕਲ 25, B ਆਰਟੀਕਲ 26, C ਆਰਟੀਕਲ 27 और D ਆਰਟੀਕਲ 28। A ਅਨੁਛੇਦ 25, B ਅਨੁਛੇਦ 26, C ਅਨੁਛੇਦ 27 ਜਾਂ D ਅਨੁਛੇਦ 28। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? Which article of the Indian Constitution provides freedom of conscience and faith in any religion? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਰ A ਆਰਟੀਕਲ 25, B ਆਰਟੀਕਲ 26, C ਆਰਟੀਕਲ 27 और D ਆਰਟੀਕਲ 28। A ਅਨੁਛੇਦ 25, B ਅਨੁਛੇਦ 26, C ਅਨੁਛੇਦ 27 ਜਾਂ D ਅਨੁਛੇਦ 28। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? Which article of the Indian Constitution provides freedom that state cannot compel any citizen to pay any taxes or donations for the promotion or maintenance of any particular religion or religious institutions? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਜਾਂ ਚੰਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਰ A ਆਰਟੀਕਲ 25, B ਆਰਟੀਕਲ 26, C ਆਰਟੀਕਲ 27 और D ਆਰਟੀਕਲ 28। A ਅਨੁਛੇਦ 25, B ਅਨੁਛੇਦ 26, C ਅਨੁਛੇਦ 27 ਜਾਂ D ਅਨੁਛੇਦ 28। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? Which article of the Indian Constitution provides minority communities based on religion and language the right to establish and administer
educational institutions of their choice। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? Options are A. Article 29, B. Article 30, C. Article 32 ਜਾਂ D. None of these। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ A. ਅਨੁਛੇਦ 29, B. ਅਨੁਛੇਦ 30, C. ਅਨੁਛੇਦ 32 ਜਾਂ D. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲਿਪੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? Which article of the Indian Constitution provides minority communities based on religion and language the right to preserve its culture, language and script? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? Options are A. Article 29, B. Article 30, C. Article 32 ਜਾਂ D. None of these। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ A. ਅਨੁਛੇਦ 29, B. ਅਨੁਛੇਦ 30, C. ਅਨੁਛੇਦ 32 ਜਾਂ D. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਾਲ 44ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? In which year was the 44th Constitutional Amendment Act passed? ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਾਲ 44ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ A. 1968, B. 1978, C. 1988 ਜਾਂ D. 1998। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ A. 1968, B. 1978, C. 1988 ਜਾਂ D. 1998। ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦੱਸਣਾ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਾਜ਼ ਟੇਕਨ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਲਿਸਟ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ and placed in a new dash as an ordinary legal right। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹਾਂ, ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਦੱਸਣਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਰ A. ਆਰਟੀਕਲ 100A, B. Article 200A, C. Article 300A or D. Article 400A। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਛੇਦ 100A, B. ਅਨੁਛੇਦ 200A, C. ਅਨੁਛੇਦ 300A ਜਾਂ D. ਅਨੁਛੇਦ 400A। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਡਰ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ provided in the Indian Constitution as a fundamental right। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ A ਆਰਟੀਕਲ 21A, B ਆਰਟੀਕਲ 31A, C ਆਰਟੀਕਲ 41A ਔਰ D ਆਰਟੀਕਲ 51A। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ A ਅਨੁਛੇਦ 21A, B ਅਨੁਛੇਦ 31A, C ਅਨੁਛੇਦ 41A ਔਰ D ਅਨੁਛੇਦ 51A। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 29 ਅਤੇ 30 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? Which fundamental right is provided under Article 29 to 30 of the Indian Constitution? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਛੇਦ 29 ਤੋਂ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? Options are A right to constitutional remedies, B right to freedom of religion, C cultural and educational rights or D none of these। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, B ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, C ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ D ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? Which fundamental right is provided under Article 32 of the Indian Constitution? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਅਧੀਨ ਕਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? Options are A right to constitutional remedies, B right to freedom of religion, C cultural and educational rights or D none of these। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, B ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, C ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ D ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਫੇਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 25 ਤੋਂ 28 ਅਨੁਛੇਦ ਅਧੀਨ ਕਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? Which fundamental right is provided under Article 25 to 28 of the Indian Constitution? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 25 ਤੋਂ 28 ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਅਧੀਨ ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? Options are A right to constitutional remedies, B right to freedom of religion, C cultural and educational rights or D none of these। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, B ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, C ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ D ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਤੋਂ 22 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? Which fundamental right is provided under Article 19 to 22 of the Indian Constitution? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਤੋਂ 22 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? Options are A right to equality, B right against exploitation, C right to freedom or D
ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ A ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, B ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, C ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ D ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਤੋਂ 18 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, which fundamental right is provided under Article 14 to 18 of the Indian Constitution? ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਤੋਂ 18 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? Options are A right to equality, B right against exploitation, C right to freedom or D none of these। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ A ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, B ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, C ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ D ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 23 ਅਤੇ 24 ਅਧੀਨ ਕਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? Which fundamental right is provided under Article 23 to 24 of the Indian Constitution? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 23 ਤੋਂ 24 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? Options are A right to equality, B right against exploitation, C right to freedom or D none of these। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ A ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, B ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, C ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ D ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤੀ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਅੰਡਰ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਆਫ ਐਵਰੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡਸ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ, ਰੇਸ, ਕਾਸਟ, ਪਲੇਸ ਆਫ ਬਰਥ ਐਟਸੈਟਰਾ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ। ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਨਸਲ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? Options are A Article 14, B Article 15, C Article 16 or D Article 17। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ A ਆਰਟੀਕਲ 14, B ਆਰਟੀਕਲ 15, C ਆਰਟੀਕਲ 16 ਜਾਂ D ਆਰਟੀਕਲ 17। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਅੰਡਰ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ ਆਰ ਦ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਗਿਵਨ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾਅ? ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? Options are A Article 14, B Article 15, C Article 16 or D Article 17। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ A ਆਰਟੀਕਲ 14, B ਆਰਟੀਕਲ 15, C ਆਰਟੀਕਲ 16 ਜਾਂ D ਆਰਟੀਕਲ 17। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਅੰਡਰ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ ਆਰ ਦ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ? ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? Options are A Article 14, B Article 15,
C आर्टिकल 16 और D आर्टिकल 17। पंजाबी विच A आर्टिकल 14, B आर्टिकल 15, C आर्टिकल 16 या D आर्टिकल 17। अगला प्रश्न है बेटा, किस अनुच्छेद के अधीन छूआछूत की बुराई खत्म कर दी गई है? अंडर विच आर्टिकल इज द ईवल ऑफ अनटचेबिलिटी अबोलिश्ड? किस अनुच्छेद के अधीन छूआछूत की बीमारी या बुराई खत्म कर दी गई है? ऑप्शंस आर ए आर्टिकल 14, बी आर्टिकल 15, सी आर्टिकल 16 और डी आर्टिकल 17। पंजाबी विच ए आर्टिकल 14, बी आर्टिकल 15, सी आर्टिकल 16 या डी आर्टिकल 17। अगला प्रश्न है बेटा, किस अनुच्छेद के अधीन उपाधियां का खात्मा कर दिता गया है? अंडर विच आर्टिकल आर द टाइटल्स अबोलिश्ड? किस अनुच्छेद के अधीन उपाधियां का खात्मा कर दिता गया है? ऑप्शंस आर ए आर्टिकल 18, बी आर्टिकल 19, सी आर्टिकल 16 और डी आर्टिकल 17। ध्यान देना, ए अनुच्छेद 18, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 16 या डी अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है बेटा, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਗੇ ਸਨਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੌਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? Who can give national honor awards like Bharat Ratna, Padam Vibhushan, Padam Bhushan and Padam Shri to any Indian for his or her remarkable achievements? दोहराउंदा हाँ, ਭਾਰਤ ਰਤਨ, ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਹੇ ਸਨਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਬਦਲੇ ਕੌਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ऑप्शंस आर ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और डी चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। आई रिपीट, ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के उप राष्ट्रपति, सी भारत के प्रधानमंत्री या डी सशस्त्र बलों के मुखी। प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च अदालत दीयां शक्तियां नूं कौन वधा सकता है पर घटा नहीं सकता? Who can increase the powers of the Supreme Court but cannot reduce it? भारत की सर्वोच्च अदालत दीयां शक्तियां कौन वधा सकता है पर घटा नहीं सकता? ऑप्शंस आर ए इंडियन पार्लियामेंट, बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और डी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई रिपीट, ए भारतीय संसद, बी भारत के महामहिम राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च अदालत या डी भारतीय संविधान। प्रश्न है बेटा, सर्वोच्च अदालत के हर एक जज की नियुक्ति कौन करता है? Who appoints every judge of Supreme Court? सर्वोच्च अदालत के हरेक जज की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शंस आर ए इंडियन पार्लियामेंट, बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और डी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई रिपीट, ए भारतीय संसद,
बी ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਮਹਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਡੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੌਣ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੂ ਕੈਨ ਰਿਮੂਵ ਅ ਜੱਜ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ only on the ground for misbehavior and incapacity। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੌਣ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਰ ਏ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਬੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸੀ Supreme Court of India, or D Indian Constitution। I repeat, A ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ, B ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਮਹਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, C ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ D ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੌਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? Who ensures the security of the post of judges in India? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਰ ਏ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਬੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, or D Indian Constitution। I repeat, A ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ, B ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਮਹਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, C ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ D ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਇਜ਼ ਲੈਂਥੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਮੈਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਕੋਰਨਰ 'ਤੇ। ਅਗਲੀ ਕੁਇਜ਼ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਹੋਊਗੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ 'ਤੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ 1 ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ ਬਾਏ।